স্টুডেন্টস, আজ আমি তোমাদের একটা নতুন গল্প পড়াতে এসেছি। সেই গল্পটা খুশবন্ত সিংয়ের লেখা একটা শর্ট স্টোরি, এবং সেই গল্পটার নাম হলো কর্মা। কর্মা কথাটার মানে আমরা সবাই অল্প বিস্তর জানি। কর্মা কথাটার মানে হলো কর্মফল, মানে দ্য কনসিকুয়েন্সেস ইউ ফেস বিকজ অফ ইউর ওয়ার্ক। আমরা যে কাজটা করি সেই কাজের একটা ফল আমরা সবসময় এক্সপেক্ট করি। আবার অনেক সময় এরকম হয় কোনো ফল আমরা এক্সপেক্ট না করেই কাজ করি, কিন্তু সেই কাজটার একটা রেজাল্ট ডিরেক্ট বা ইনডিরেক্ট সেটা কিন্তু আমরা পেয়ে যাই। আমরা হয়তো বুঝতে পারি না যে এই কাজটার ফল আমরা এইটা পেলাম, কিন্তু God has His own way of showing us that whatever work we do or whatever action we take has a direct or indirect consequences on us. Mahavir Jain once said that to get nirvana or to get mukti, we must do good karma. Because of the good karma, we can achieve nirvana after our death. মানে যদি আমরা এই জন্মে জীবিত থাকা অবস্থায় ভালো কাজ করি, তার ফলে আমরা মৃত্যুর পরে মুক্তি পাব, নির্বাণা পাব। মানে আমাদের নতুন করে জন্ম নিতে হবে না, আমরা মনুষ্য জন্ম থেকে মুক্তি পেয়ে যাব। এবং মনুষ্য জন্ম মানেই হচ্ছে কষ্টের। সেই কষ্টের যে সাইকেল, একবার জন্ম নিলাম মৃত্যু হলো, আবার জন্ম নিলাম আবার মৃত্যু হলো, এই যে কন্টিনিউয়াস একটা সাইকেল, এইটা থেকে আমরা মুক্তি পেয়ে যাব। এবং সেটার জন্য দরকার কি? গুড কর্মা, মানে ভালো কাজ। ভালো কাজের যেরকম ভালো ফল আমরা পাই, খারাপ কাজের খারাপ ফলও আমরা পাই। কাউকে আমরা রাস্তায় ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিলাম, আমাদেরকে কি সঙ্গে সঙ্গে কেউ ধাক্কা মেরে ফেলে দেবে? না, হয়তো সেটার ফল আমরা অন্যভাবে পাবো। হয়তো কোনো দিন আমরা পড়ে গেলাম, কিন্তু আমাদের সাহায্য করতে কেউ এগিয়ে এলো না। দ্যাট ইজ দ্য রেজাল্ট অফ দ্য ব্যাড কর্মা। We don't always understand that the course of our action decides the consequences that fall upon us. কিন্তু যদি আমাদের সাথে খারাপ হয় আর যে খারাপ করছে তাকে আমরা সেই ব্যাড কনসিকুয়েন্সেস ফেস করতে দেখি, তাহলে কিন্তু আমরা বুঝতে পারি যে এইটা তার ব্যাড কর্মার ফল। So I talked a lot about karma. So now coming to the story, I can say that it's a story about a person who has treated his wife really bad for a long time, and he has no repentance, he has no guilt about this kind of behavior. But at one point of his time, he actually faces the consequences. He actually faces insult in a very small way, but the insult, the form of the insult was really great. So we are the third eye of this story. As Khushwant Singh narrates the story from the third person view, meaning he is not saying like I am doing this, I went there, I had this. No, he is saying it, he is describing the story from the third person point of view. So we are the third eye here, the readers, the listeners, and we can see the result of the bad karma from the outside. The persons involved in the act may not realize that whatever they are facing is a result of their bad karma, but we as readers, we as listeners, we can understand that it is the
it is the result of their bad action, it is the result of their bad karma. And at the end of the story, we realize why is the story named karma. Throughout the story, there was no mention. There is no mention of whatever I told you just right now about Mahabir's opinion, about good karma, bad karma, about nirvana, about consequences of our actions. There is no mention. There is no mention of it at all in the story. We have to understand it, that what happened because of the bad karma. It is indirectly mentioned throughout the story. Especially at the end of the story, Khushbant Singh made it clear that it is the result of the bad karma. Indirectly, not directly. And that is the beauty of this short story, because it says a lot without even saying it. It says what it means to say, what it wants to say, what's the message of the story. Khushbant Singh says it. Khushbant Singh describes the message at the end of the story without even mentioning it. And that is the craftsmanship of a narrator, craftsmanship of a writer, his power on words, his hold on words, hold on ideas, and the way he describes the story and the way he ends it is beautiful. So let's start from the first paragraph of the story, where we can see a character named Sir Mohanlal. And let me tell you, Sir Mohanlal is one of the main characters of the story. And there is another character, that is Sir Mohanlal's wife, Lady Lal. And there are few minor characters, but these two characters are the main characters of the story. The story revolves around them, and Sir Mohanlal is the one who does the action. Lady Lal has endured the kind of torture Sir Mohanlal does to her. But at the end, we can see it is Sir Mohanlal who faces the result, not Lady Lal. Okay. So let's start. The story goes like this. Sir Mohanlal looked at himself in the mirror of a first-class waiting room at the railway station. The mirror was obviously made in India. The red oxide at its back had come off at several places, and long lines of translucent glass cut across its surface. Sir Mohan smiled at the mirror with an air of pity and patronage. Sir Mohanlal নিজেকে দেখলেন আয়নায়, এবং উনি ছিলেন একটা রেলওয়ে স্টেশনের ফার্স্ট ক্লাস ওয়েটিং রুম, মানে ফার্স্ট ক্লাসের যারা যাত্রী, রীতিমতো সেটা এক্সপেন্সিভ, এখনও এক্সপেন্সিভ, তখন আরও বেশি এক্সপেন্সিভ ছিল, এবং অনলি রিজার্ভড ফর দ্য আপার ক্লাস অর ফরেনার্স অর ব্রিটিশ। যে সময়ের কথা বলা হচ্ছে এটা কিন্তু বিফোর আওয়ার ইন্ডিপেন্ডেন্স। তো তখনকার দিনে কোনো ইন্ডিয়ান ফার্স্ট ক্লাসে ট্রাভেল করছেন, দ্যাট মিনস he belongs to the upper class, he belongs to the rich class, and he is not at all considered among the middle or lower middle class Indians. তো উনি নিজেকে মিররে দেখে হাসলেন। তার পরের লাইনে লেখা আছে যে মিররটা অবভিয়াসলি মেড ইন ইন্ডিয়া, মানে ইট ওয়াজ অবভিয়াস ফর হোয়াট রিজন যে এটা ইন্ডিয়াতে তৈরি। বিকজ যদি এটা ইন্ডিয়াতে তৈরি না হতো তাহলে এর মেনটেনেন্স ভালো করে হতো, তাহলে এর দেখতে এটা সুন্দর হতো, দেখতে এটা মানে চকচকে হতো, এবং
প্রপারলি মেনটেন্ড হতো, টেকসই হতো, এরকম ধারণাটা কিন্তু স্যার মোহনলালের। স্যার মোহনলাল ভাবছেন যে এরকম আয়নাটার একটা অবস্থা, এটা দেখে বোঝাই যায় যে এটা ইন্ডিয়ান জিনিস ছাড়া হবে না, মানে একটা ইন্ডিয়ান জিনিসের প্রতি একটা বীতশ্রদ্ধ একটা মনোভাব। মিরর ওয়াজ অবভিয়াসলি মেড ইন ইন্ডিয়া। রেড অক্সাইড যে পারদটা থাকে সেটা বেরিয়ে চলে এসছে বিভিন্ন জায়গা থেকে, এবং সামনের যে কাঁচটা তার মধ্যে অনেকগুলো চির ধরে গেছে সারফেসে। তো স্যার মোহন কী করলেন, মিররটার দিকে তাকে একটা হাসলেন, যে হাসিটা হচ্ছে একটা দয়া করুণার হাসি, মানে নট লাইক দ্যাট যে আই লুক ভেরি গুড ইন মিরর সো আই এম স্মাইলিং ব্যাক অ্যাট ইট, নো, ইট ইজ লাইক আমি কাউকে থেকে পিটি করছি, দয়া করুণা, এরকম একটা, এরকম তো ইন্ডিয়ার আয়না তো এরকমই হয়, লাইক দ্যাট। ইউ আর সো ভেরি মাচ লাইক এভরিথিং এলস ইন দিস কান্ট্রি, inefficient, dirty, indifferent, he murmured. The mirror smiled back at Sir Mohan. You are a bit of all right, old chap, it said. Distinguished, efficient, even handsome. বলছি যে তুমি এই দেশের বাকি সব জিনিসের মতোই, তোমারও একই হাল। ইনএফিশিয়েন্ট মানে তুমি দক্ষ নাও তোমার কাজে, নোংরা, আর ইগনোরেন্ট মানে তোমার কোনো যায়ও আসে না যে তুমি এরকম। মিররটা কিন্তু ওর দিকে তাকিয়ে আবার হাসিটাকে ফিরিয়ে দিল, যেন মিররটা ওনাকে বলছে হেসে, তুমি কিন্তু বেশ ঠিকঠাকই আছো, ডিস্টিংগুইশড আলাদা, এফিশিয়েন্ট দক্ষ, এমনকি হ্যান্ডসাম, এমনকি সুন্দরও। দ্যাট নিটলি ট্রিমড মুস্টাশ, দ্যাট দ্য স্যুট ফ্রম সেভিল রো উইথ দ্য কার্নেশন ইন দ্য বাটন হোল, দ্য অ্যারোমা অফ ইউডি কোলোন, talcum powder and scented soap, all about you. Yes, old fellow, you are a bit of all right. যেন আয়নাটা ওনাকে বলছে যে তোমার আলাদা দেখতে, তোমাকে অন্যরকম, তুমি একদম অন্যদের থেকে আলাদা, দক্ষ, সুন্দর, তোমার একদম ঠিকঠাক একদম সুন্দর করে ছাঁটা একদম গোঁফ, তোমার সেভিল রো থেকে আনা স্যুট, বাটন হলে কার্নেশন, একটা পিঙ্ক ফ্লাওয়ার, রেডিশ পিঙ্ক ফ্লাওয়ার, সেটা লাগানো সুন্দর করে, ইউডি কোলোন বলে তার সেন্টেড সুগন্ধ, ট্যালকাম পাউডার এবং গায়ে সেন্টেড সোপ মাখা, তুমি একদম পারফেক্ট একদম, এবং ঠিকই তুমি একদম ঠিকঠাক। মানে উনি মিররটাকে দেখে যে মিররের প্রতি বক্তব্য রাখলেন, মিররটা ওনার প্রতি ঘুরে যে বক্তব্যটা রাখলো, সেখানে কিন্তু উনি নিজের সম্বন্ধে তো ভাবছেন, মিররটা সেই ধারণাটাকে রিফ্লেক্ট করছে। তো উনি ভাবছেন যে মিররটা ওনাকে বলছে, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি তো ওনার ধারণাটাকে মিরর রিফ্লেক্ট করছে। স্যার মোহন থ্রিউ আউট হিজ চেস্ট, স্মুথড হিজ বেলিয়াল টাই ফর দ্য আম্পিটেন্থ টাইম অ্যান্ড ওয়েভড এ গুড বাই টু দ্য মিরর। ঠিকঠাক করলেন জামা কাপড়গুলো, চেস্টটা মানে চেস্টে এরকম যে জামাটা রয়েছে ঠিকঠাক, মানে স্যুটের জামাটা ঠিকঠাক করলেন, টাইটাকে একটুখানি অ্যাডজাস্ট করে নিলেন, কত নম্বর বার মানে মানে কততমবার সেটার হিসেব করা যাচ্ছে না, মানে এতবার উনি করেছেন সেটা, এবং এরকম স্যালুটের মতো করে আয়নাটাকে গুড বাই জানাচ্ছেন। হি গ্ল্যান্সড অ্যাট হিজ ওয়াচ, দেয়ার ওয়াজ স্টিল টাইম ফর এ কুইক ওয়ান। কই হে! এ বিয়ারার ইন দ্য হোয়াইট লিভারি অ্যাপিয়ার্ড থ্রু এ ওয়ার গজ ডোর। এক ছোটা, ordered Sir Mohan, and sank into a large cane chair to drink and ruminate. Outside the waiting room, Sir Mohanlal's luggage lay piled along the wall. On a small grey steel trunk, Lakshmi, Lady Mohanlal, sat chewing a betel leaf and fanning herself with a newspaper. তো উনি যখন ওনার ঘড়ির দিকে তাকালেন, ওনার মনে হলো যে টাইম আছে, একটা ছোট্ট করে হয়ে যাবে। কেউ আছো? একটা বেয়ারা দাঁড়িয়ে ওনার সামনে এসে দাঁড়ালো, এবং উনি বললেন এক ছোটা, মানে একটা ছোটো মতো, কী সেটা পরেই বোঝাচ্ছি তোমাদের যে কী উনি ছোটো বলতে কী বোঝালেন। স্যার মোহন অর্ডার করলেন, তারপরে একটা লম্বা বড় একটা বেতের চেয়ারে উনি শুয়ে পড়লেন প্রায়,
অর্ধ শোয়া অবস্থায় এবং গভীর চিন্তায় ডুবে গেলেন। এই যে ওয়েটিং রুমের বাইরে স্যার মোহনলালের সমস্ত লাগেজ স্তূপাকারে জমা ছিল, আর একটা ছোট্ট ধূসর রঙের স্টিলের ট্রাঙ্কের ওপরে লক্ষ্মী বসেছিল। লেডি মোহনলাল বসে বসে খবরের কাগজ দিয়ে নিজের গায়ে হাওয়া করছিল আর একটা পান চিবোচ্ছিল। She was short and fat, in her middle 40s. She wore a dirty white sari with a red border. On one side of her nose glistened a diamond nose ring, and she had several gold bangles on her arms. She had been talking to the bearer until Sir Mohan had summoned him inside. As soon as he gone, she hailed a passing railway coolie. লক্ষ্মী ছোট, বেটে, মোটা, মধ্য 40 বয়স, একটা নোংরা সাদা শাড়ি লাল পাড়ের পরেছিল। নাকের এক পাশে একটা হীরের নাকছাবি জলজল করছিল তার। হাতে অনেকগুলো সোনার চুড়ি ছিল। যতক্ষণ অবধি স্যার মোহনলাল বিয়ারাকে ডেকে পাঠালেন ততক্ষণ অবধি সে কিন্তু বিয়ারার সাথে কথা বলছিল। যেইমাত্র সে চলে গেল, শি হেল্ড আ পাসিং রেলওয়ে কুলি, একটা চলে যাচ্ছে পাশ দিয়ে রেলওয়ের কুলি তাকে ডেকে পাঠালো। হোয়ার ডাজ দ্য জেনারেল স্টপ? রাইট অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য প্ল্যাটফর্ম। জেনারেল স্টপটা কোথায়? মানে লেডিস কামরা যেটা বলি, লেডিস কম্পার্টমেন্ট যেটা বলি, সেটা কোথায়? জেনানা বলতে মহিলা বোঝাচ্ছে। একদম প্ল্যাটফর্মের শেষে কুলিটা বলল। দ্য কুলি ফ্ল্যাটেন্ড হিজ টারবান to make a cushion, hoisted the steel trunk on his head and moved down the platform. Lady Lal picked up her brass tiffin carrier and ambled along behind him. On the way, she stopped by a hawker stall to replenish her silver betel leaf case and then joined the coolie. She sat down on her steel trunk, which the coolie had put down, and started talking to him. এরপর কুলিটা মাথার পাগড়িটাকে সমান করে নিল যাতে একটা কুশনের মতো হয়, যার উপর স্টিল ট্রাঙ্কটাকে বসাতে পারে। স্টিল ট্রাঙ্কটাকে তুলে তার মাথায় বসালো এবং প্ল্যাটফর্ম দিয়ে হাঁটতে আরম্ভ করলো। লেডি লাল তার পেতলের টিফিন ক্যারিয়ারটাকে তুলে তার সঙ্গে সঙ্গে যেতে লাগলো। মাঝ রাস্তায় সে একটা হকারের স্টলের কাছে দাঁড়ালো তার রূপোর পানের যে বাক্সটা সেটা ভর্তি করে নেওয়ার জন্য। রিপ্লেনিশ মানে হচ্ছে ভর্তি করে নেওয়া বা রিফিল করা। তারপর আবার কুলিটার সঙ্গে যেতে লাগলো। স্টিল ট্রাঙ্কটা কুলিটা নামিয়ে দেওয়ার পরে তার ওপরে সে বসে পড়লো এবং কুলিটার সঙ্গে কথা বলতে আরম্ভ করলো। আচ্ছা, এত দূর অবধি একটা ছবি আমরা দেখলাম। এতক্ষণ অবধি আমরা দেখছিলাম যে ওয়েটিং রুমের ভিতরে কি হচ্ছে। এবার ওয়েটিং রুমের ভিতরে স্যার মোহনলাল চিন্তায় ডুবে গেলেন, আর গভীর চিন্তায়। আর বাইরে স্যার লেডি লালকে আমরা দেখতে পাচ্ছি। লেডি লালের অ্যাপিয়ারেন্স দেখে তোমাদের কী মনে হয়? খুব সাধারণ একজন ভারতীয় মহিলা, যার খুব সাধারণ দেখতে ভারতীয় বিবাহিত মহিলা। তার শরীরে কিন্তু কোনো রকম অ্যারিস্টোক্রেসি, কোনো রকম হাইয়ার সোশ্যাল স্ট্যাটাসের কোনো চিহ্ন নেই। একটা প্লেন শাড়ি পরে আছে, স্টিল ট্রাঙ্কের ওপর বসে আছে, খবরের কাগজ দিয়ে হাওয়া করছে নিজেকে, পান খাচ্ছে। এটার মধ্যে কিন্তু কোনো অ্যারিস্টোক্রেসি নেই, শাড়ির মধ্যেও নেই। কিন্তু কিছুটা জিনিস রয়েছে এমন যেটা দেখে বোঝা যায় যে উনি ধনী। কীরকম? হীরের নাকছাবি, হাতে সোনার চুড়ি, বাট শি ইজ নট কনসিয়াস অ্যাবাউট ইট অ্যাট অল। উনি যে ধনী এটা নিয়ে ওনার কোনো মাথা ব্যথা নেই। উনি জানেন ওনার হাজব্যান্ডের অনেক টাকা আছে, সোনার গয়না পরে আছে, ঠিক আছে, বাট দ্যাটস অল। উনি নিজে খুব একটা কনসিয়াস নন, নিজের ইমেজ নিয়ে কনসিয়াস নন। অনেক মানুষ থাকেন যারা বড়লোক বা ধনী সেই অর্থে হন না, কিন্তু তারা খুব টিপটপ, খুব সুন্দর সাজগোজ করে থাকতে ভালোবাসেন, তারা নিজেকে নিয়ে কনসিয়াস। অনেকে থাকেন যে প্রচুর পয়সা কিন্তু নিজেকে নিয়ে কনসিয়াস নন। এবং শুধু সেটা নয়, অনেক সময় পয়সা থাকলেও সেই অ্যারিস্টোক্রেসি ব্যাপারটা থাকে না। অ্যারিস্টোক্রেসি বলতে আমি যেটা বোঝাচ্ছি, ধরো ব্র্যান্ডেড জিনিসপত্র পরা বা একটা পার্টিকুলার টাইপের জিনিসপত্রের মধ্যে নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখা, যে এটার বাইরে আমি অন্য কিছু পছন্দ করি না, অন্য কিছু খাই না, অন্য কিছু পড়ি না। স্যার মোহনলাল নিজের একরকম ব্র্যান্ডেড ইমেজ বা একটা তৈরি করা ইমেজ উনি করে রেখেছেন, কিন্তু স্যার লেডি লাল কিন্তু ওরকম না। লেডি লাল যেরকম উনি সেরকমই থাকেন, এবং উনি কিন্তু খুব সাধারণ, চিন্তাভাবনাও সাধারণ।
উনি বেয়ারার সাথে গল্প করছেন যে বেয়ারা কিন্তু ওনার হাজব্যান্ডের চাকর, অ্যাকচুয়ালি চাকর। কুলির সাথে উনি কথা বলছেন যে কুলি কিন্তু শুধুমাত্র মাল বয়ে দেওয়ারই কাজ করে, সে কিন্তু এই আপার ক্লাসে বিলং করে না, বেয়ারা কিন্তু এই আপার ক্লাসে বিলং করে না। কিন্তু উনি এই যে ধরো ফার্স্ট ক্লাস ওয়েটিং রুমে বসে আছেন, বেতের চেয়ারে বসে আছেন, আর বাইরে লেডিলাল স্টিলের ট্রাঙ্কে বসে আছেন, এই যে দুজনের বসে থাকার জায়গাটা দিয়েও কিন্তু দুজনের চিন্তাভাবনা বা স্টেটাসের পার্থক্যটা বুঝিয়ে দেয়। ওয়াইফ হওয়া সত্ত্বেও কিন্তু সে একটা স্টিলের ট্রাঙ্কের ওপর বসে আছে, আর স্যার মোহনলাল ফার্স্ট ক্লাস ওয়েটিং রুমের ভিতরে বসে আছেন, হাজব্যান্ড ওয়াইফ কিন্তু। এবং সে রাস্তার মাঝখানে পানের রিফিল করছে, সে একটা পেতলের টিফিন বাক্স সঙ্গে করে ক্যারি করছে, সবটাই কিন্তু ভীষণ ভীষণ সাধারণ। তাহলে দুজনের মধ্যে প্রচণ্ড কন্ট্রাস্ট। একদিকে স্যার মোহনলাল অসম্ভব ব্র্যান্ডেড সাজগোজ, কথাবার্তা, নিজেকে নিয়ে একটু ওভার কনফিডেন্স, নিজেকে আয়নায় দেখে একটা নার্সিসিস্টিক অ্যাটিটিউড চলে আসছে, নিজেকে দেখে নিজেই প্রশংসা করছে। অন্যদিকে লেডিলাল, হু ইজ নট অ্যাট অল কনসিয়াস অ্যাবাউট হার ইমেজ, হার অ্যাপিয়ারেন্স, অ্যান্ড সে কিন্তু একেবারেই সাধারণভাবে একদম নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণী বলো বা লোয়ার ক্লাস বলো, তাদের সাথে উনি কনভারসেশন করছেন অতি সাধারণভাবে। ওনার শরীরের মধ্যে বা চেহারার মধ্যে সমৃদ্ধি বা অর্থের ছাপটা শুধুমাত্র ওই সোনার চুড়ি আর হীরের নাকছাবি, তার বাইরে কিন্তু কিছু না। তা সত্ত্বেও কিন্তু উনি জানেন ওনার হাজব্যান্ডের স্টেটাস, উনি জানেন ওনার হাজব্যান্ডের পয়সা, উনি জানেন ওনার হাজব্যান্ডের চিন্তাভাবনা, তার পছন্দ, তা সত্ত্বেও কিন্তু উনি নিজের মতো। ঠিক আছে? তো এখানে এই যে দুটো জায়গা দেখানো হলো, এখানেই কিন্তু একটা বিশাল বড় কন্ট্রাস্ট প্রথমেই লেখক ক্রিয়েট করে দিলেন, এটা বোঝানোর জন্য যে দুজনে কিন্তু হাজব্যান্ড ওয়াইফ হলেও দুজনে দুই পৃথিবীর মানুষ, যেই দুই পৃথিবীর মধ্যে কোনো যোগসূত্র নেই, শুধুমাত্র হাজব্যান্ড ওয়াইফ তারা ছাড়া এইটুকু বাদ দিয়ে দুজনের মধ্যে কিন্তু কোনো যোগসূত্র নেই। ওনাদের সম্পর্কটা কেমন সেটা আমরা খানিকটা বাদে আবার ভালো করে বুঝবো এর পরের পোর্শনে। আজকে আমি এই অবধিই পড়াবো, যেহেতু এটা একটু বড় গল্প, আস্তে আস্তে পার্ট ওয়াইজ আসবে। আজকে পার্ট 1টা হলো, এরপর পার্ট 2 আর পার্ট 3, এবং তারপরে পার্ট 4-এ আমি কোয়েশ্চেন অ্যান্সারটা ডিসকাস করব। তোমাদের কিছু কোয়েশ্চেন অ্যান্সার আমি সাজেস্ট করব, আলোচনা করে দেবো এবং নোটস দিয়ে দেবো। এই অডিওটার শেষে তোমরা কিছু পয়েন্টস তোমাদের আমি যেমন দিয়ে দিই তেমন দিয়ে দেবো, তোমরা সেগুলো ভালো করে দেখে নেবে। নেক্সট ডে আবার আমরা এরপর থেকে কন্টিনিউ করব।